لاہور کے ہال روڈ پر بھیک مانگتی یہ خاتون کون ہے، یہ جان کر ہر اہل دل لرز کر رہ جائے گا۔ پروردگار کس طرح فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، یہ دیکھ کر ہر اہل نظر کی روح کانپ جائے گی۔ زندگی کتنی بلندی سے اٹھا کر کس طرح پستی میں پٹکتی ہے، یہ سوچ کر ہر اہل ظرف کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے وقت میں 4 اخبارات کی مالکن یوں سرراہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گی۔ آن لائن نیوز میں شائع ہونے والی ان کی تصویر سے ہمیں ان کے پس منظر کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن کئی دن کی محنت کے بعد، بھیک مانگنے کے ان کے وقت اور جگہ کے تعین کے بعد، ان سے مل کر کئی اور اہم راز بھی ہم پر کھلتے چلے گئے۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ صحافت بھی کرتی رہی ہیں۔ اچھا، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا۔ جی، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا ہوں میں۔ اچھا، جی، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا۔ جی۔ اور کس اخبار کے لیے کام کرتی رہی آپ؟ میرا اپنا تھا ذاتی۔ اچھا، ذاتی اخبار بھی تھا آپ کا؟ ہاں جی، ڈیلی ہاٹ نیوز انٹرنیشنل۔ صحیح۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہاں سڑک پہ آنا پڑا؟ میں میاں صاحب کو 14 سال کی سزا دے دی۔ اچھا، ہاں جی، اور میں کہا کہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اس کے لیے کہ اس کو اخبار کس کے نام لگا دو، میں نہیں دیتی۔ تو پھر انہوں نے مجھے بہت مارا۔ آپ کو مارا؟ ادھر بات مارا، لاکھوں دیکھے میرے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ابھی کے ابھی بھیک مانگنا چھوڑیے، ہم آپ کو آپ کے گھر لے کر چلتے ہیں اور آپ کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ان کے لیے اجنبی تھے اور شاید وہ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ہم نے ان کے اس کرائے کے گھر کا پتہ ان سے حاصل کیا جو اہل محلہ نے انہیں لے کر دیا تھا، اور اگلے روز ان کے جاگنے کے وقت پر وہاں جا پہنچے۔ محلے والوں نے خیال رکھنے کی غرض سے ایک غریب رکشہ ڈرائیور اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اسی مکان میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا اخبار تھا جس کے بارے میں کل آپ نے بتایا، اس کی کوئی کاپی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، کاپی نہیں ہے، وہ اس کے میں آپ کو تھوڑے سے لمحے دکھا سکتی ہوں۔ اچھا، آپ کا اخبار وہاں سے کراچی سے نکلتا تھا یا یہاں سے نکلتا تھا؟ کراچی، اسلام آباد اور نیو یارک۔ اچھا، لاہور سے نہیں نکلتا تھا؟ ہاں، تبھی۔ یہ اس اخبار کا ایڈیٹوریل پیج ہے؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ؟ ایئرپورٹ جہاز میں میں نے خود اپنے میاں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد میرے میاں صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کٹکھٹایا اور میں اندر گئی تو میرے میاں صاحب جن کے ساتھ میں نے 36 سال زندگی کے گزارے، وہ مجھے کہتے ہیں محترمہ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ مجھے پہچانے نہیں۔ میں نے کہا میں شدی ہوں تیری بیوی۔ جب آپ ہال روڈ جاتی ہیں کچھ اس کو مس تو نہیں کریں گی؟ ہم اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ صرف گھر میں رہیں اور باقی سب ضرورتیں اس گھر کی پوری ہوتی رہیں تو آپ خوش ہیں؟ بکر ہو کے اکیلی بیٹھ جاؤں۔ ہم وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی خدمت کا وہ قیمت تو نہیں چکا سکتے۔ ہماری یہ درخواست شاید ذرا غیر حقیقی تھی کہ وہ اب بھیک مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ معاملہ صرف پیسوں کا نہیں تھا۔ ہال روڈ کی رونق دیکھ کر کچھ دیر شاید ان کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ واپس کراچی آتے ہوئے ہمارا خیال تھا کہ وہ اب بھی ہال روڈ پر جاتی رہیں گی، لیکن ہمیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی درخواست مان لی تھی۔ اب وہ اپنا وقت اپنے گھر پر گزارتی ہیں۔ پاکستان کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اس ملک یہ ہے تو ہمیں۔ السلام علیکم، خیریت سے آ گئی آپ؟ ٹھیک جی تھا؟ ہاں، کوئی بالکل۔ مشکل تو نہیں ہوئی رستے میں آپ کو؟ نہیں۔ سب ٹھیک رہا؟ جی بالکل ٹھیک۔ کیا سوچ کے آئی ہیں آج آپ یہاں پہ؟
मैं क्या सोच के आई हूँ कि देखती हूँ अल्लाह किस कदर मेहरबान होता है कि नहीं होता। अल्लाह तो मेहरबान है, बस कभी कभी इम्तिहान लेता है अपने बंदों से। कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरी हैं आप, कैसी कैसी आजमाइशें आई? बहुत बुरे बुरे हालात से गुजरी हूँ दाता साहब के, सोती रही हूँ और वो जो सुपरिटेंडेंट था वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देता, सड़क के ऊपर सोती थी नंगे नंगे बन। जब आपने शोहर से कैद के बाद मिली हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कौन हो, 4 साल के बाद कौन हो तुम? मैंने कहा यार जानू मैं तेरी शनी हूँ। तो कहते ये बुद्धि माई कैसे? असल में जो उनको सजा मिली वो सब उस किताब की वजह से थी जो जी उन्होंने हाँ। लिखी, 14 साल की उसको उनको सजा हुई और फिर सायरा गारा। तो आप वो सोचती हैं एक वो वक्त था जब माशाल्लाह 4 अखबार आपके नाम पे उनका मेरे- वो डिक्लेरेशन था, जी हाँ। इनके नाम पे डिक्लेरेशंस थे जी हाँ। 6 अखबारात के। जी हाँ, एक मादाम था, खवातीन का मंथली था ये, हाँ, एक किड्स, किडलैंड, अच्छा वो Kidsland। हाँ वो बच्चों का था, बच्चों मंथली का। थे और 4 डेली थे हाँ जिनमें एक अंग्रेजी भी था। हाँ, 2 अंग्रेजी और 2 उर्दू उर्दू। के अखबार। एक है सबका अखबार, एक है अपना अखबार, एक न्यूज एंड न्यूज और एक है हॉट न्यूज। वाह, वो वक्त याद आता है जब आपके मियाँ आपके साथ थे, अपने अखबार थे, वो अपना क्या शांति में 5 गाड़ियाँ बंगला, 5 गाड़ियां थी। डिफेंस में मेरा बंगला थी, दरक्षा मिला थी, दरख्शा में यहाँ पे अपना सी। बंगला एड्रेस था। बता रही हैं दरख्शां बिलासी। 5 गाड़ियां थी, बंगला था डिफेंस में। ये जो आपके सोफे तो कुछ भी नहीं है, मेरे सोफे जब मैं बैठे तो अंदर घुस जाता था। एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाथ पे बस ये हाथ मुझे पकड़ा है, रोए नहीं है बाप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आदिल शेर बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। आदिल भाई औरंगी टाउन से। आदिल भाई क्या ये बड़ा अजीब गरीब मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी ना टीवी स्क्रीन पर आपका। जी जी, तो मेरी वालदा भी नहीं है और मेरी जो मिसेस है ना उनकी भी वालदा मुहतरमा नहीं है, अच्छा अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मैं अगर चाहूँ इनको अपने साथ रखना, इनकी खिदमत करना वालदा की अरे तरह। आप कह रहे हैं कि मैं चाहूँ अगर इनको अपने साथ रख लेना तो मैं अनी जी हाँ, आपने घर पर ही इनकी खिदमत करना। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, वो भी इनके साथ घुल मिल जाएगी, दादी का प्यार मिल जाएगा, नानी का प्यार मिल जाएगा इनको। अरे जिंदाबाद यानी आपकी वालदा नहीं है और आप इनको अपनी माँ की तरह रखेंगे, अपने घर में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर ये हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मेरी वालदा भी नहीं है और मेरी मिसेस की वालदा भी नहीं है। वाह वाह वाह। चूंकि इस वक्त हमें जो एक बड़ा मसला दरपेश था वो सिर्फ माली उमूर से ज्यादा ये कि अगर हम कुछ सपोर्ट कर भी दें और ये भीख मांगना छोड़ भी दें तो खुद कह रही है कि मैं घर पे बैठ के अकेली करूंगी क्या। हमें घरेलू माहौल की ज्यादा जरूरत थी जिसके बारे में हम परेशान थे कि वो कहाँ से मिलेगा। देखें आपका एक घर पहले कराची में था, ये हाँ जी। फिर इस्लामाबाद से भी आपका अखबार निकलता था तो वहाँ पे भी आपका घर था, ठीक है ना? तो अब इस तरह से आपका एक घर हो गया लाहौर में, हाँ। एक घर हो गया अब आपका कराची ये, में। आपको ये। लाने और ले जाने का इंतजाम हम करते रहेंगे। यहाँ भी आपका पोता होगा, बच्चा जब आपका होता दिल रहे, करे। और वहाँ पे भी आपके पोते और बस। पोतियां ठीक है। ठीक है ना? ये डील ठीक है ना भाई, ये डील ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह आपको हमारे सर पे सलामत रखे। तो बस ये है कि इनकी जो जिम्मेदारी जब तक मैं जिंदा हूँ, इनका तो साया इंशाल्लाह सलामत रहेगा। वो चूंकि एक जर्नलिस्ट का ताल्लुक हाँ, भी हमारी है, बिरादरी की है हम तो तो। वो हमारी है बस, ठीक है इंशाल्लाह। आपको बस जाने की, वहाँ बैठने की, मांगने की जरूरत नहीं है जब तक आपका ये बेटा जिंदा है इंशाल्लाह। आप जो रक्षा चलाते हैं आपका अपना है रक्षा, किराए का है या क्या है? रेंट का है? रेंट का रक्षा चलाते हैं आप, और आपने अपना माशाल्लाह रक्षा इनको मिल गया अपनी इनको। माँ बनाया। माँ जैसी है, बिल्कुल माँ हमारी है, ये भी माँ है। भाई कौन कहता है कि ये मुआशरा बेहिस लोगों का मुआशरा है? एक काम करते हैं इनके लिए, आप अपने हाथों से चाबी दीजिएगा। हाँ। ये रक्षा चला रहे हैं रेंट का ना, हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम इनको एक मोटरसाइकिल रक्षा दे रहे हैं। अपना रिक्शा इनका। अपना रक्षा चलाएगा अब आपका ये बेटा, ठीक है भाई? मेहरबानी आप है। अपना रक्षा चलाएं अल्लाह आपको खुश रखे बेटा। इंशाल्लाह। तो हम सब अपने इस माँ के लिए और हमारे इस भाई के लिए जो कि हमारा आज का हीरो है, सब मिलकर खिराज तहसीन पेश करें इनको कि इन्होंने जिस अंदाज से माशाल्लाह। तालियां आपके लिए बज रही हैं।